ہم ATC لاہور گئے تھے، ہماری فیملی گئی تھی، سلمان اکرم راجہ تھے، ہمارے دوسرے لائر ماریہ اور علی، ہم سارے گئے تھے کیونکہ شاہریز خان کو پیش کر رہے تھے ریمانڈ کے لیے، لیکن ریمانڈ لیا لیکن عدالت میں پیش کر رہے تھے۔ تو ساتھ میرا بیٹا شیر شاہ خان جو باہر تھا اور وہ کوئی 2 مہینے پہلے پاکستان واپس آئے تھے، ان کو جب وہ ہمارے ساتھ تھے تو واپسی کے اوپر ہم 2 گاڑیوں میں تھے، میری بہن اور میں ہم پچھلی گاڑی میں تھے کیونکہ میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے تھوڑا ٹائم لگ گیا، تو میرے ہسبینڈ سہیل خان اور میری بہو ماریہ اور شیر شاہ خان دوسری گاڑی میں تھے۔ تو آپ جہاں کھڑے ہیں اس سے تھوڑا سا پہلے ان کی گاڑی کے ارد گاڑیاں وہی والی رات والی گاڑیاں آئی ہیں، انہوں نے ان کا گھیراؤ کیا اور شیر شاہ کو گاڑی میں سے نکال کر اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ تو اب اس کی CCTV فوٹیج پہلی تو ہمارے گھر سے تھی، لیکن جنہوں نے نکالا ہے وہ میرے خیال میں امریکن اسکول سے مل سکتی ہے اگر وہ دے دیں، لوگ وہی تھے جنہوں نے لے کر گئے۔ تو ہم یہی امید کرتے ہیں کہ وہ بھی شاہریز خان کے، لیکن جو یہ حرکتیں اس قسم کی کریں گے، اگر آپ کا خیال ہے کہ ہم ان چیزوں سے ڈر جائیں گے، ہم نے بڑا عرصہ پہلے آپس میں مشاورت کر کے یہ بات کہی تھی کہ اگر ہم جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں ہمیں ڈال دیں، ہم اپنے بھائی کے ساتھ اس لیے کھڑے ہیں کیونکہ وہ بہت عظیم مقصد کے لیے کھڑے ہیں، وہ پاکستان کے لیے کھڑے ہیں۔ ہم فخر سے کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بھائی کا ساتھ دے رہے ہیں کیونکہ وہ پاکستان کے لیے کھڑے ہیں۔ ہاں، ہمارے والدین نے ہمیشہ ہمیں بتایا تھا کہ پاکستان بنانے کے لیے کتنی جدوجہد کی گئی تھی، کس طرح لوگوں نے قربانیاں دی تھیں۔ ہماری والدہ بتاتی ہیں کہ وہ احتجاج میں شامل ہوئی تھیں اور وہ ینگ تھیں اور احتجاج میں، تو ہم ان پہ بڑا فخر کرتے تھے اپنے ماں باپ پہ۔ میرے والد بتاتے تھے کہ جب وہ احتجاج میں شامل ہوتے تھے، تو یہ ہم نے بچپن کی کہانیاں آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان بنانے کی۔ اب جب ہمیں موقع ملا ہے اپنا حصہ ڈالنے کے لیے اپنے بھائی کے ساتھ، جب وہ پاکستان کی حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں تو ہم بھی فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم اپنا تھوڑا سا حصہ پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے ڈال دیں، تو ہمیں اس لیے کوئی ڈر نہیں ہے، ہمارے بچوں کو بھی کوئی ڈر نہیں ہے۔ اللہ سے امید رکھتے ہیں اللہ ہماری حفاظت کرے گا، عمران خان کی حفاظت کرے گا، پاکستانیوں کے یہ حفاظت کرے گا، کیونکہ ہم سب لوگ حق کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس لیے نہیں یہ قید میں جا رہے لوگ صرف ہمارے بچے نہیں ہیں۔ کل رات کو ایک فیملی جو کہ خوشی منا رہی تھی عمران خان کو بیل ملنے کی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو قید میں لے گئے ہیں۔ آپ میڈیا ہیں، آپ اس چیز کو ہائی لائٹ نہیں کریں گے، کل آپ کے اور ہمارے چھوٹے بچوں کو بھی پولیس اٹھا کے لے کے جا سکتی ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ آج میں اپنی نوکری بچا رہا ہوں، آپ یہ سوچیں کل میرے بچوں کے ساتھ یہی ہو سکتا ہے۔ اگر یہ جو قانون کی کہتے ہیں جو بالکل دفن ہو گیا ہے ان حالات میں، تو اس لیے ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم حقیقی آزادی کے لیے، جو عمران خان اتنی قربانیاں دے رہے ہیں جیل کے اندر، اور کتنے اور قیدی ہیں، کتنے لوگوں نے جانیں دی ہیں، یہ ہمیں خوشی ہونی چاہیے پاکستان میں کہ ہم ایک زبردست قوم ہیں، ہم ایک زبردست لوگ ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے ملک کو کیسے بچانا ہے۔ اور اس لیے آگے چل کے بھی ہم امید کرتے ہیں کہ جیسے عمران خان نے کہا ہے کہ یہ مشکل وقت ہے اور آگے انشاءاللہ سب سے تاریخ گھڑی ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ روشنی ہے، اور انشاءاللہ عمران خان نے کہا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے، اس لیے ہم کوئی گھبرائیں گے نہیں، اور ہم ہمت کر کے کھڑے ہیں، اور یقین کریں کوئی خوف نہیں ہے کسی چیز کا۔ اور آپ کی بڑی مہربانی، آپ یہاں آئے اور آپ نے ہمارا یہ میسج لے لیا۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کے صاحبزادے جو ہیں بیرون ملک بھی تھے، تو جب پتہ تھا گرفتاریاں وغیرہ ہو رہی ہیں تو وہ پھر بھی پاکستان آ گئے، کہ آپ لوگوں کو پہلے اندازہ تھا کہ کیسے اگر وہ آئیں گے تو گرفتاری ہو جائے گی؟ دیکھیں
किसी की भी हमारे ऊपर भी पर्चे हैं, 80 पर्चे हैं। हम लोग तो सारा वक्त हमें पता होता है किसी वक्त भी हम कोई भी गिरफ्तार हो जाएगा। पाकिस्तान में कोई कानून नज़र आ रहा है कि आपको लगे? और जो ये लोग कर रहे हैं, एक ही चीज़ मैं कह सकती हूँ कि जो ये सारा कुछ हो रहा है, ये हमारी अगर हिम्मत को टेस्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ने हमें हिम्मत देंगे, हम तो खड़े हैं। लेकिन जो करने वाले हैं, जो कर रहे हैं, ये जो हरकतें कर रहे हैं, इससे इनकी बुखलाहट और इनका खौफ नज़र आ रहा है। ये जो हरकतें कर रहे हैं, ये तो इनसे इन्हीं का खौफ और इनकी बुखलाहट नज़र आ रही है। तो ये डरे हुए हैं। अगर मेरा बेटा जब वापस आया था, उसको पता था कि गिरफ्तार हो सकते हैं। उसने कहा था कि मैं बाहर नहीं रहूँगा, और वो वापस आ गए। और अगर गिरफ्तार हुए तो अब हम अब आगे उसके अलावा उसके लिए वहाँ 9 मई के लिए सड़क पे होना, तो आपको पता है कि आजकल अभी तक ये उसको बेच रहे हैं कि सबसे बड़ा जुर्म है। हालांकि आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे सड़क पे खड़े होना कोई जुर्म नहीं है, और हमारा राइट है, एहतजाज का राइट है, ये कोई नहीं ले सकता। अब अगर ये लोग फैसला कर लें कि ये जुर्म है और लोगों को आप हरासा करें और लोगों को गोलियां चला दें, तो ये तो फिर यही तो आपको इमरान खान बारी बारी कह रहे हैं कि ये हकीकी आज़ादी नहीं है। और इसी के लिए तो इमरान खान जेल में बैठे हैं, और इंशाल्लाह इसी के लिए इमरान खान ने ये तहरीक चलाई है हकीकी आज़ादी की। वो मरवत साहब की ख्वाहिश थी कि बाकी लोगों के बच्चे बैरून मुल्क बैठे हुए हैं, यहाँ पे कारकुनों के बच्चे और कारकुन गिरफ्तार हो रहे हैं। अब आपके दोनों बेटों को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो आप मरवत साहब को क्या पैगाम देंगे? देखिए, मैं उनको क्यों पैगाम दूंगी? मैंने मीडिया को जो पैगाम देना वो दे दिया। हम ATC लाहौर गए थे, हमारी फैमिली गई थी, सलमान अकरम राजा थे, हमारे दूसरे लॉयर मारिया और अली, हम सारे गए थे, क्योंकि शाहरेज़ खान को पेश कर रहे थे रिमांड के लिए। लेकिन रिमांड दिया, लेकिन अदालत में पेश कर रहे थे। तो वह साथ मेरा बेटा शेरशाह खान जो बाहर था, और वो कोई 2 महीने पहले पाकिस्तान वापस आए थे, उनको जब वो हमारे साथ थे, तो वापसी के ऊपर हम 2 गाड़ियों में थे। मेरी बहन और मैं, हम पिछली गाड़ी में थे, क्योंकि मैं मीडिया से बात करते हुए थोड़ा टाइम लग गया। तो मेरे हस्बैंड सुहेल खान और मेरी बहू मारिया और शेरशाह खान दूसरी गाड़ी में थे। तो आप जहाँ खड़े हैं, इससे थोड़ा सा पहले तो उनकी गाड़ी के इर्द गाड़ियाँ, वही वाली रात वाली गाड़ियाँ आई हैं। उन्होंने उनका घेराव किया और शेरशाह को गाड़ी में से निकाल कर अपने साथ ले गए हैं। तो अब इसकी CCTV फुटेज पहली तो हमारे घर से थी, लेकिन जिन्होंने निकाला है वो मेरे ख्याल में अमेरिकन स्कूल से मिल सकती है, अगर वो दे दें। लोग वही थे जिन्होंने लेकर गए। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि वो भी शाहरेज़ खान के, लेकिन जो ये हरकतें इस किस्म की करेंगे, अगर आपका ख्याल है कि हम इन चीज़ों से डर जाएंगे, हमने बड़ा अरसा पहले आपस में मशावरत करके ये बात कही थी कि अगर हम जेल में डालना चाहते हैं, हमें डाल दें। हम अपने भाई के साथ इसलिए खड़े हैं क्योंकि वो बहुत अजीम मकसद के लिए खड़े हैं, वो पाकिस्तान के लिए खड़े हैं। हम फ़ख्र से कहना चाहते हैं कि हम अपने भाई का साथ दे रहे हैं क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए खड़े हैं। हाँ, हमारे वालिदैन ने हमेशा हमें बताया था कि पाकिस्तान बनाने के लिए कितनी जद्दोजहद की गई थी, किस तरह लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी। हमारी वालदा बताती हैं कि वो एहतजाज में शामिल हुई थी, और वो यंग थी और एहतजाज में, तो हम उन पर बड़ा फ़ख्र करते थे अपने माँ बाप पे। मेरे वालिद बताते थे कि जब वो एहतजाज में शामिल होते थे। तो ये हमने बचपन की कहानियाँ आपको बता रहे हैं पाकिस्तान बनाने की। अब जब हमें मौका मिला है अपना हिस्सा डालने के लिए अपने भाई के साथ, जब वो पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की बात करते हैं, तो हम भी फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम अपना थोड़ा सा हिस्सा पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए डाल दें। तो हमें इसलिए कोई डर नहीं है।